Okay, ma. Now we will see another application regarding work. Now consider a unit one of the table. On this table, if you place one of the chain. Initially, the chain has a length L. Now, what we have to find from this concept, what we have to learn means the amount of the work done, in pulling the chain, is given by is. See this one, and here the chain consists of the number of the links, and each one has a mass small m. Its normal direction is n, and its weight of the body is mg. See here, we are pulling the chain. That means 1 by nth part of the length is hanging. So that's why here that is L by n. And also one more thing, if you consider any one of the link, its center of mass is acting on it, that a distance of that is L by 2. Only here 1 by nth part of the chain is pulling on it. And also here its mass becomes, now the amount of the work done is given by, generally we know that F equal to mg or W equal to F into S. W equal to F is nothing but m by n, because here 1 by n means here mass becomes m by n. The mass of the chain is m, that is m by nth part of the chain is pulling. So m by n into g into distance L by 2 into n, because center of mass is acting on it, and also here L by 2 nth part will be hanging on it. So now the amount of work done is given by W equal to mg into L by 2n square. This is the amount of the work done in pulling the chain from a horizontal table. Otherwise, if the chain hangs from n1 part to n2 part, suppose ఇక్కడ మనకి n1 part అనుకోండి, ఇక్కడ ఇదేమో n2 part అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో మనకి వర్క్ డన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ work done W equal to mgl by 2 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. W equal to mgl by 2 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is the amount of the work done in pulling the chain from n1 part to n2 part. Okay now? Now see, consider a uniform cylinder which has a length L and its radius is R. Now the uniform cylinder is placed on the horizontal table. The horizontal cylinder, when it is placed, the cylinder is placed along the horizontal direction. Now the amount of the required to move from vertical to హార్జెంటల్ పొజిషన్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ వర్టికల్ పొజిషన్ నుంచి హార్జెంటల్ పొజిషన్కి తీసుకురావడానికి ఎంతవరకు జరుగుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సిలిండర్కి. ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ హార్జెంటల్ నుంచి వర్టికల్ దగ్గర తీసుకొస్తున్నామో దీని మీద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఒకటి యాడ్ చేస్తుంది. అది ఎంతంటే ఇక్కడ ఎలివేట్ అవుతున్న డిస్టెన్స్ దగ్గర యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ఆల్రెడీ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి దీనికి రేడియస్ ఆర్ ఫ్రమ్ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ. సో అప్పుడు వర్క్ డన్ ఏమవుతుందంటే మనకి W ఈక్వల్ టు mg ఇంటూ L by 2 మైనస్ ఆర్. వర్క్ డన్ W ఈక్వల్ టు mg ఇంటూ L by 2 మైనస్ ఆర్. సో దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ వర్క్. ఓకేనా? ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, from today onwards, when you are sitting before the video class, please take your objective material. Today onwards, every day I will explain objective models from our material, so that everyone you can sit along with your objective material. Okay now? See, now I am discussing some problems based on
exercise 2 teacher task. Exercise 2 teacher task. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనకి ఇలా ఇచ్చారు. ది వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఏ బాడీ ఆఫ్ మాస్ 5 kg ఫ్రమ్ ఏ బాటమ్ ఆఫ్ ఏ స్మూత్ ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ టు ది టాప్ ఈజ్ 50 joules. ఇక్కడ మనకి ఏం చేశారంటే ఒక ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఆ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ కూడా ఏంటంటే మనకి స్మూత్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ రఫ్. రఫ్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్కి ఏమో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, స్మూత్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్కి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇక్కడ 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, మనకి ఒక 5 kg బ్లాక్ తీసుకున్నాడు. ఈ 5 kg బ్లాక్ తీసుకొని దీని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేశాడు. ఇక్కడ అదే అడుగుతున్నాడు, ది వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఏ బాడీ ఆఫ్ మాస్ 5 kg ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ఏ స్మూత్ ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ టు ది టాప్ ఈస్. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ ఇది ఏబిసి అనుకుంటే మనం ఏ నుంచి సికి తీసుకెళ్ళడానికి మనకి వర్క్ డన్ జరిగింది. ఇక్కడ అంటే టాప్ వరకు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఈ 5 kg మాస్ని. ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ జరిగింది, ఇక్కడ 50 joules ఆఫ్ వర్క్ జరిగింది. 50 joules ఆఫ్ వర్క్ జరిగింది. అలాగే దీనికి మాస్ ఎంత ఇచ్చాడండి, ఇక్కడ m ఈక్వల్ టు 5 kg. మాస్ m ఈక్వల్ టు 5 kg. ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ ఈస్ 30 degrees. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 30 degrees ఇచ్చాడు. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ 30 degrees. సో తీటా వాల్యూ ఇక్కడ 30 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం, ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ ఈస్ 30 degrees, దెన్ ఇట్స్ లెంత్ ఈజ్, మనం ఎల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్లో, వర్క్ డన్ ఇన్ పుల్లింగ్ ది బ్లాక్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ ఈజ్ గివెన్ బై వర్క్ డన్ W ఈక్వల్ టు mgl ఇంటూ సైన్ థీటా. W ఈక్వల్ టు mgl ఇంటూ సైన్ థీటా. సో W వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, ఇక్కడ 50 ఇచ్చారు. 50 ఈక్వల్ టు మాస్ 5, G వాల్యూ 10 ఇచ్చాడు బ్రాకెట్లో. L వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంటూ సైన్ 30. సో 50 ఈక్వల్ టు 50 ఇంటూ L ఇంటూ సైన్ 30 1/2. సైన్ 30 1/2. 50 క్యాన్సిల్. నౌ L ఈక్వల్ టు 2 meters. సో ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ ఈస్ 2 meters. మనం ప్రాబ్లంని ఈ విధంగా చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా. సి సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఏ బకెట్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ హ్యావింగ్ ఏ మాస్ ఆఫ్ 15 kg ఈజ్ రైజ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ వెల్ ఆఫ్ ది డెప్త్ 12 meter విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ రోప్. ఇఫ్ ది వర్క్ డన్ టు డూ సో ఈజ్ 2160 joules. ది లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది రోప్ ఈజ్. ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా అడుగుతున్నాడండి, ఒక బకెట్ ఏం చేస్తున్నాడంటే వాటర్తో ఫిల్ చేశాడు. టోటల్గా దానికి మాస్ ఎంత ఉందంటే 15 kg అన్నాడు. ఈజ్ రైజ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ వెల్ ఆఫ్ ది డెప్త్ 12 meters. 12 meter డెప్త్ నుంచి ఇక్కడ రైజ్ చేశాడు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది రోప్. ది వర్క్ డన్ టు డూ సో ఈజ్ 2160 joules. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఎంత వర్క్ జరిగిందంటే 2160 joules జరిగింది ఇక్కడ. అయితే మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు, లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది రోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ మనకి లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే తెలియాలి. ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ లీనియర్ డెన్సిటీ? లీనియర్ డెన్సిటీ మనం లాంబ్డా అంటాము. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. లాంబ్డా ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ మనకేం కావాలంటే, ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఇచ్చాడు 2160 joules అని. అలాగే మాస్ m ఈక్వల్ టు 15 kg. దీనికి హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు, లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ది రోప్ 12 meters అన్నాడు. అయితే మనకి లీనియర్ డెన్సిటీ వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ అంటే లాంబ్డా వాల్యూ కావాలి, ది లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది రోప్. ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు m/l అండి. అంటే మాస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లాంబ్డా ఇంటూ ఎల్. మాస్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇంటూ ఎల్. లాంబ్డా కనుక్కోమంటున్నాడు. దట్టు ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే కండిషను లీనియర్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనకి వర్క్ డన్ కింద చెప్పాను ఫార్ములా, వర్క్ డన్ W ఈక్వల్ టు m ఇంటూ G ఇంటూ L ప్లస్ mg ఇంటూ L/2. mgl ప్లస్ mg ఇంటూ L/2.
మరి లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే మనకి తెలుసు మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అన్నాడు. ఇప్పుడు m ఈక్వల్ టు ఏంటి ఇక్కడ లాంబ్డా ఇంటూ ఎల్. m ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇంటూ ఎల్. సో వర్క్ డన్ వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ. వర్క్ డన్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు mg ఇంటూ capital M into G into L into 1 plus 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2. So W 2160 is equal to ఇక్కడ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడండి ఇక్కడ 15 into 9.8 into length of the rope 12 into okay మా చూడండి ఇక్కడ వర్క్ డన్ W ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M ఇంటూ G ఇంటూ L ప్లస్ స్మాల్ m ఇంటూ G ఇంటూ L బై 2. ఇక్కడ క్యాపిటల్ M వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ ది బకెట్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినట్టు. స్మాల్ m వచ్చేసరికి ఏమో మాస్ ఆఫ్ ది రోప్. లీనియర్ డెన్సిటీ దేనికి ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ రోప్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది, బకెట్స్ అలాంటి వాటికి ఉండదు. ఓకేనా, ఓన్లీ లీనియర్ ఆబ్జెక్ట్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది. సో అందుకే నేను ఏం చేస్తాను అంటే W ఈక్వల్ టు MGL ప్లస్ మనకి ల్యాండా అంటే M అనేది తెలుసు, M అంటే ల్యాండా ఇంటూ L. సో అందుకని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే స్మాల్ m ప్లేస్లో లీనియర్ డెన్సిటీ ఇంటూ లెంత్ తీసుకున్నాను ఇంటూ GL బై 2. వర్క్ డన్ ఆల్రెడీ మనకి 2160 జౌల్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. 2160 ఈక్వల్ టు 15 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ 12 ప్లస్ ల్యాండా ఇంటూ L ఇంటూ L స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ లెంత్ మనకి 12 మీటర్ ఇచ్చాడు. 12 స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంటూ 9.8 బై 2 దట్ ఈ 2160 ఈక్వల్ టు 17 15 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ 12 అండి 15 12 180 ఇంటూ 9.8 కాబట్టి ఇక్కడ 1764 వస్తుంది ప్లస్ ల్యాండా ఇంటూ 72 ఇంటూ 9.8. సో 2160 మైనస్ 1764 ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఇంటూ 72 ఇంటూ 9.8. దీని మొత్తాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ల్యాండా 2/4 వస్తుంది, దట్ ఈస్ 0.5 kg పర్ మీటర్. లీనియర్ డెన్సిటీ యూనిట్ ఏంటంటే మనకి M/L కాబట్టి kg పర్ మీటర్. ఈ విధంగా మనం లీనియర్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 అండి. A block of the mass 6 kg is lowered with the help of the rope of negligible mass through a distance of 20 meter with an acceleration of 1.96 meter per second square. ఒక బ్లాక్ తీసుకున్నాడండి ఇక్కడ. ఈ బ్లాక్ని 6 kg అన్నాడు. దీన్ని ఏం చేస్తాడు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది రోప్ ద్వారా దాన్ని పుల్ చేస్తున్నాడు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్కి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ ఒకటి ఉంది, దీన్ని ఏం చేస్తాడు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది రోప్ తోటి పుల్ చేస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ లోయర్ అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ యాక్సలేషన్. దీనికి మాస్ ఇచ్చాడు. అయితే ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు మనకి ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ చేశారంటే 20 మీటర్ డిస్టెన్స్ మూవ్ చేశాడు. ఇక్కడ ఎంత యాక్సిలరేషన్ తోటి ఇక్కడ 1.96 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తోటి. 1.96 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అలాగే డిస్టెన్స్ మనకి 20 మీటర్ ఇచ్చాడు. అయితే ఈ కేసులో మనకి వర్క్ డన్ వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ W ఈక్వల్ టు F ఇంటూ ఎస్. వర్క్ డన్ W ఈక్వల్ టు F ఇంటూ ఎస్. మరి ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ చేశాడు ఇక్కడ D వాల్యూ 20 మీటర్ అన్నాడు. సో వర్క్ డన్ W ఈక్వల్ టు M ఇంటూ ఇట్ ఈస్ లోయర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎపరెంట్ యాక్సిలేషన్ తీసుకుంటాం M ఇంటూ G మైనస్ A. ఎపరెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ బాడీని లిఫ్ట్ కండిషన్లో చెప్పాను. బాడీలో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటే ఫోర్స్ వాల్యూ మనకి M ఇంటూ G మైనస్ A అవుతుంది ఇంటూ D. సో వర్క్ డన్ W ఈక్వల్ టు మాస్ 6 ఇంటూ G వాల్యూ 9.8 మైనస్ 1.96 ఇంటూ డిస్టెన్స్ 20. సో W ఈక్వల్ టు మరి ఇక్కడ ఏంటి మనకి వర్క్ డన్ ఈజ్ లోయర్ అన్నాడు కదా. సో వర్క్ డన్ వీఆర్ డూయింగ్ వర్క్ డన్ అగ్నెస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటాం. మైనస్ M ఇంటూ G మైనస్ A ఇంటూ D దట్ ఈజ్ మైనస్ 6 ఇంటూ 9.8 మైనస్ 1.96 ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ 9.80 మైనస్ 1.96. 10లో 6 పోతే 4
7, 17లో 9 పోతే 8, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందండి? ఇక్కడ 8 ఉంటుంది. 8 - 1 7. సో 7.84 × 20. దీని మొత్తాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 7 6 42, 42 2 84, నియర్లీ మనకి ఇక్కడ 940.8 జౌల్స్ వస్తుంది. మైనస్ 940.8 జౌల్స్. ఇదే ఆన్సర్. ఎప్పుడైనా మనకి రోప్ని డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో లో ఎడ్ అంటే పుల్ చేసామంటే మనకి W = -m × G - A × D అప్లై చేయాలి. అదే అప్వర్డ్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ G + A. యాక్సిలరేషన్ అప్వర్డ్స్ ఉంటే G + A, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఇక్కడ G - A అవుతుంది. ఇది కండిషన్. సో హియర్ నౌ we will go to fourth problem. See, a body of mass 12 kg is at the bottom of a lake of depth 5 meter. ఒక బాడీకి మాస్ తీసుకున్నాడు అండి, ఇక్కడ 12 kg అని చెప్తున్నాడు. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాడు? 5 మీటర్ డెప్త్ నుంచి ఇక్కడ 5 మీటర్ డెప్త్ దగ్గర బాటమ్ ఆఫ్ ది లేక్ దగ్గర ఉంది. ఇఫ్ ది వర్క్ డన్ ఇన్ రైజింగ్ ది బాడీ టు ది వాటర్ సర్ఫేస్ ఈస్ 350 జౌల్స్. ఈ వాటర్ సర్ఫేస్ నుంచి రైజ్ చేయడానికి, లిఫ్ట్ చేయడానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ సరిపోయిందంటే 350 జౌల్స్ పట్టిందంట. ది స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్. అయితే ఇక్కడ మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు? ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే తెలియాలి మనకి. వాట్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ దీన్ని SG అని చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ టు ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్. రేషియో ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ టు ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఇన్ వాటర్. అంటే సబ్స్టెన్స్కి, అంటే బాడీకి వాటర్కి డెన్సిటీ రేషియో తీసుకుంటే దాన్ని మనం స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అని చెప్తాం. మనం ఇందాక ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ చెప్పాను. వర్క్ డన్ ఇన్ రైజింగ్ ది బాడీ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ ది లేక్ టు ఏ సర్టన్ హైట్ h అన్నప్పుడు వర్క్ డన్ W = mgh × 1 - d2/d1. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి? SG అడుగుతున్నాడు. SG అంటే d1/d2, కానీ మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి? d2/d1. ముందు d2/d1 కనుక్కొని తర్వాత d1/d2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో వర్క్ డన్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? ఈ ప్రాబ్లంలో 350 జౌల్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 350 మాస్ వాల్యూ ఎంత అండి? ఇక్కడ 12 ఇంటూ G వాల్యూ మనకి 10 తీసుకోండి. 10 ఇంటూ ఎంత హైట్ నుంచి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాడు? ఇక్కడ 5 మీటర్ హైట్ నుంచి, ఇంటూ 1 - d2/d1. 5 1s 5 10s 50, 50 7s 350. So 7 = 12 into 1 - d2/d1. Now 7/12 = 1 - d2/d1. ఇప్పుడు 1ని 7/12ని R స్వీప్ తీసుకెళ్ళి -d2/d1ని LS స్వీప్ తీసుకురండి. ఇక్కడ ఈ మైనస్ సైన్ చేంజ్ అవుతుంది. d2/d1 = 1 - 7/12, దట్ ఈజ్ 5/12 అండి. ఇక్కడ d2/d1 వచ్చింది. మనకేం కావాలి? ఇక్కడ d1/d2 కావాలి. సో d1/d2 = 12/5, దట్ ఈజ్ 2.4. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ డెన్సిటీ రేషియో కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి యూనిట్స్ అంటే ఏముండవు. సో ఇట్స్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఈజ్ 2.4. ఓకే. Fifth one, a particle of the mass 0.5 kg is displaced from position R1 bar 2, 3, 1 to R2 bar 4, 3, 2. ఒక బాడీపై వర్క్ జరుగుతుంటే దానికి పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఇచ్చాడండి. ఆ బాడీ ఎంత డిస్ప్లేస్ అవుతుంది? R1 నుంచి R2 బార్ వరకు చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ R1 బార్ ఎంత ఇచ్చాడండి? 2, 3, 1 అని ఇచ్చాడు. అలాగే R2 బార్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి? 4, 3, 2. 4, 3, 2. ఇప్పుడు అది బై అప్లయింగ్ ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 30 న్యూటన్స్. దీనికి ఫోర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ 30 న్యూటన్స్ అని. దట్టు ఏంటి? ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఇక్కడ జాయింటింగ్ ఎలా XA cap + YJ cap + ZK cap. అంటే దీనికి ఫోర్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎలా? 30 × I cap + J cap + K cap అని. దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ కావాలంటే 30 × ఓన్లీ 30 అనేది తీసుకుంటాం. 30 × √3 న్యూటన్స్ వస్తాయి. 30 × √3. ఎందుకని? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ R బార్ కావాలి ఇక్కడ. అంటే పొజిషన్ ఫోర్స్ వెక్టార్ ఇచ్చారు ఇక్కడ.
magnitude of the force is equal to root over 1 square plus 1 square plus 1 square, that is root 3 అనమాట. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనకి 30√3 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ పొజిషన్ వెక్టర్లో తీసుకుంటే 2i + 3j + k, అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 4i + 3j + 2k అవుతుంది. ఇప్పుడు పొజిషన్ వెక్టర్ కనుక్కోండి. ఇక్కడ r బార్ ఈక్వల్ టు r2 బార్ మైనస్ r1 బార్, that is 4 minus 2, 2, 2i, 3 minus 3, 0, plus 3 minus 3, 0, 0 j cap, plus 2k minus k, k cap. So, force తెలుసు, disposition vector తెలుసు. Now, work done W equal to F bar dot R bar, that is 30√3 into, అంటే సింపుల్గా √3 అంటే ఇక్కడ మనకి 30√3 into I cap plus J cap plus K cap, I cap plus J cap plus K cap. సో పార్టికల్ ఎప్పుడు మూవ్ అయ్యేది మనకి ఓన్లీ ఎక్స్లోనే కాబట్టి, ఓన్లీ ఎక్స్లోనే కాబట్టి ఓన్లీ మనం ఐ ఒకటే తీసుకుంటాం, ఓన్లీ మనం ఐ ఒకటే తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ ఐ ఇంటూ జే ప్లస్ ఐ ప్లస్ జే ప్లస్ కే, దీని వాల్యూ మొత్తం మనకి ఇక్కడ √3 అవుతుంది. సో పొజిషన్ వెక్టర్ అంతే ఇక్కడ 30√3 ఇంటూ ఐ ప్లస్ జే ప్లస్ కే ఇంటూ 2i మైనస్ కే అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్లోనే, ఓన్లీ ఎక్స్లోనే మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకున్న కండిషన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ 2i మైనస్ కే తీసుకుంటాం, 2i మైనస్ 0j ప్లస్ కే, అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఓన్లీ ఐ ప్లస్ జే ప్లస్ కే తీసుకుంటాం. పొజిషన్ వెక్టర్లో మనకి ఫోర్స్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి 30√3 ఇంటూ 2a మైనస్ ఐ, దీని పొజిషన్ వెక్టర్ మళ్ళీ తీసుకుంటాం 2a మైనస్ ఐ 1, దట్ ఈజ్ ఐ క్యాప్, 0 ప్లస్ జే మైనస్ 0 ప్లస్ జే, అంటే ఇక్కడ మైనస్ 0 ప్లస్ 1, ఇక్కడ ప్లస్ ఐ జే అవుతుంది, ప్లస్ 2k. పార్టికల్ మూవ్ అయ్యేది ఓన్లీ ఎక్స్లోనే కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ ఐ కాంపోనెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. సో ఐ కాంపోనెంట్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 కాబట్టి దట్ ఈస్ 30√3 న్యూటన్స్, సారీ జౌల్స్, 30√3 జౌల్స్. దిస్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది వర్క్ డన్ ఇన్ పొజిషన్ వెక్టార్స్. ఓకేనా? We will go to next topic, energy. What is energy? Energy is nothing but the ability to do work is called energy. అంటే మనం వర్క్ చేయడానికి ఎంత ఎబిలిటీ కావాలో దాన్ని మనం ఎనర్జీ అని చెప్తాం. లేదా మనం సింపుల్గా ఏం చెప్తాం అంటే ది కెపాసిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎనర్జీ. ఎబిలిటీ టు డూ వర్క్ ఆర్ the capacity to do work, ability to do work or capacity to do work is called energy. Generally both work and energy are having same SI units. Work and energy has same SI and CS units. అవేంటంటే మనకి ఇక్కడ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ పవర్ -2 ఆర్ గ్రామ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ పవర్ -2, కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ పవర్ -2 ఆర్ గ్రామ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ పవర్ -2. అలాగే ఇక్కడ దీని యొక్క ఎనర్జీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఎనర్జీ ఈజ్ ఏ స్కేలార్, ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ నో డైరెక్షన్. దీనికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కేజీ అంటే ఏంటి, యూనిట్ ఆఫ్ ది మాస్ కాబట్టి ఇక్కడ ml² t పవర్ -2. ఇట్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఈజ్ ml² t పవర్ -2. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎనర్జీ. నౌ see different forms of energy. What are the different forms of energy?
మనకి ఎనర్జీస్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఈ బోత్ కైనెటిక్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే PE and KE or KE and PE. Next one is elastic potential energy. Next, sound energy. Next one is light energy. Next, seventh one is electrical energy. Next one is wind energy. Next one is atomic energy. And next one is nuclear energy. Nuclear energy. See, what are the energies will be there? First one is kinetic energy, second one is potential energy. Both KE, PE and KE is called mechanical energy. Elastic potential energy, sound energy, light energy, electrical energy, wind energy, atomic energy, and finally nuclear energy. But for our chapter, for work energy, for energy concept, we need these all only 4 kinds of energies. No need to learn about remaining energies. Those are kinetic energy, potential energy, mechanical energy, and elastic potential energy. These are the these four kinds of energies only we require. Okay, thank you all of you. But the remaining class we will learn remaining kinetic energy, potential energy derivations, etc. Okay.